announcement ഉണ്ട്. ഒരു കാർ കീ കാണാണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. Toyota Kluger. ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് please receptionൽ ഏൽപ്പിക്കുക. Next up, we have the mighty Brisbane. And we have Johnny Arkakunne representing for Mr. Kna. Before we go any further, let me introduce myself. My name's Johnny Arakakono. This is my dad. This is my mum. And that's me. 19 years later, here we are. I'm a second year medical student and proud to be representing BKCC. I love hitting a cheeky squat at the gym. When I'm not pretending to study for exams, I love playing a bit of sport, especially basketball. Okay, now we're done with that. Hope you guys enjoyed paithrkum 2018. Is this on? Yes? Can everyone hear me? Alright, good evening everyone. That's a big crowd we've got here. How's everyone doing tonight? That's good. Well, I've been brought up here to participate in the performance round and some of the performances... Hello, is that better? Yes. Alright, some of the performances have been amazing. Alright, and considering that I have the dancing skills of a blind monkey and the singing to suit, I've decided to present to you a speech. The topic of this speech, you ask. Now, some of the uncles here have asked me to talk about something that resonates with me on a deep and personal level. Something empowering and bold. Something beautiful and intricate. So I decided to speak about why I am single. That's it. Look, I heard a few gasps in the crowd, and yes, I know you may be wondering, with such great hair and such manly looks, how could I be single? Oh, I'm kidding, I'm sorry. It's a bad joke. Well, let's take a look, shall we? So growing up in a foreign country where the culture at home and the culture outside are pretty much polar opposites can be quite challenging, especially if you're a child. And that's where we'll begin our story. In England with little chubby 8-year-old Johnny. At that age, the only thing I cared about in my life was chicken biryani. Oh. Yes. That is until a white girl, who we'll call Ella, came into his life. Now, I was a respectable and nice little boy who went and told my parents that I had a girlfriend in school. That was a big mistake. See, white parents around the time would have been like, oh, that's so cute. But the first thing my parents said, Knanaya. Is she Kna? And that's when my whole life changed, you know? I had suddenly been introduced to the concept of endogamy. So I'm sure that everyone here pretty much knows what endogamy is. But just as a quick recap, it's being born into and practicing marrying within a specific social group or community. So why do we keep it? That's the question that plagued my mind, and for a long time, I've always battled with the concept that one group can manage to stay exclusive to themselves and not open up towards anyone else. It sounded a little selfish, I thought, you know? But when you dig deeper, it is only then that you understand what endogamy really is. It's not just a practice or ideology. It's something that's unique to our community and our identity and gives us a place to stand in this world. It's a bond that unites every single person here today. And it's probably the reason why I'm still single. But we'll get to that. First of all, let's take it way back to 8345 when a small group of 72 families came on a boat. Where and why did this endogamy begin?
When those 72 families left for Kerala, they brought with them a faithful community, rich with tradition and customs. In fact, just before they left, there was a deep sentiment expressed by the Knanayas which they held close to their heart. It formed the basic principles and foundation of the Knanaya community. My beloved children, we will not meet again, but keep up your blood relations, even if you are in India. Don't lose sight of who you are and who your family is. It's quite deep, I thought. So to break this endogamy would mean to sacrifice those traditions and values that our ancestors fought tooth and nail for. And I'd like to especially congratulate our very own Knanaya community such as BKCC and KCCO for fighting to keep this alive. Alright, back to my story. After 8-year-old me was taught the value of endogamy, he carried it through with him to Australia. Growing up in this country, you see all kinds of beautiful, bad women here. But there's always something that they lack or something that's missing. You don't feel the completeness and satisfaction of meeting a Knanaya girl. You know, it's like eating vegetarian biryani for your whole life and then finding out that chicken biryani exists. It's mind-blowing, you know? There's something special about her, a Knanaya woman. About the idea that you're not just with an individual person, but rather you're part of something bigger. You're part of something like a community that will strengthen and support you through anything, with unity and loyalty. Now back to the reason why I'm single. Well, other than the fact that I clearly don't have the looks of like a Dulquer Salman, it's knowing that there's a royal blood that courses through my veins, binding me in loyalty and unity. It's knowing that there is something that I have been blessed with and hold true to my heart, the pride and sense of belonging. A sense of belonging that enriches the soul and deepens the mind. Something that can't be bought with any price. My Knanaya spirit. Thank you, ladies and gentlemen. I'm also on Facebook and Instagram for all you single ladies. Please help me. Hello. Well done, Johnny! I'm sure after that speech you're not going to be single for too long. So don't worry about that at all. So next up, we're staying in Brisbane and finding out who our Miss Knanaya contestant from Brisbane is. What's her name? Suzanne Reggie! My name is Suzanne Reggie and I'm from the Gold Coast. I'm 21 years old and I'm currently doing biomedical science. I love to travel and go on road trips and of course taking lots and lots of pictures. I also enjoy dancing and acting in short films for my friends. With the title of Miss Knanaya, I hope to inspire the next generation of Knanaya youth and make a positive difference in our community. And I'm representing BKCC for paithrkum 2018. പച്ചക്കിളിപ്പവിഴപാൽ വർണ്ണമുത്ത പല കൊച്ചുങ്ങളഞ്ചന്തം നിൽപ്പാണു ശംഭോ അതിലൊന്നിലടിയന്റെ മധുണ്ടതേത് ഈ നരകത്തിൽ നിന്നൊന്നു കരകേറ്റ് ശംഭോ 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 കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ എന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ എന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ തുംഗജനാധര ചന്ദ്രകലാധര ശങ്കര ഭഗവാൻ
കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ കുട്ടി കിനായാണോ? മാനം തെളിഞ്ഞേ നിന്നാൽ മനസ്സും നിറഞ്ഞേ വന്നാൽ വേണം കല്യാണം നാണം കുഞ്ഞു ഞാലാട്ടും നിറമാറി ചെല്ലം ചെല്ലം താളം തൂമേണം മണിച്ചേരോരും പോലെ ഞാനീ ഇനി കാത്തുമ്പി പെണ്ണാൾക്ക് താലിയും കൊണ്ടേ വായും മാനം തെളിഞ്ഞേ നിന്നാൽ മനസ്സും നിറഞ്ഞേ വന്നാൽ വേണം കല്യാണം പാൽക്കുളിരാലോലം പെയ്യുന്നു പുതുമലരം നീയോ നീയോ കാൽത്തളമേളങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു കതിരുകൾ വിളയാടും നേരം ഈ കല്യാണം കൂടാൻ വാ കുറുവാൽ കിളി ഈ കല്യാണം കൂടാൻ വാ കുറുവാൽ കിളി നിൻകൊണ്ടുവൽ കൂടുന്ന ഇളവേക്കുവാൻ കളിരുടയാട കസോര ഇഴപ്പാകിയാരെ തന്നു മാനം തെളിഞ്ഞേ നിന്നാൽ മനസ്സും നിറഞ്ഞേ വന്നാൽ വേണം കല്യാണം നാണം കുഞ്ഞു ഞാലാട്ടും നിറമാറി ചെല്ലം ചെല്ലം താളം തൂമേളം മണിച്ചേലോലം പോലെ ഞാനീ ഇനി കാത്തുമ്പി പെണ്ണാൾക്ക് താലിയും കൊണ്ടേ വായോ മാനം തെളിഞ്ഞേ നിന്നാൽ മനസ്സും നിറഞ്ഞേ വന്നാൽ വേണം കല്യാണം Thank you for that entertaining performance, Susan. Next up, Western Australia. Western Australia പ്രതിനിധീകരിച്ചെത്തുന്നു ക്രിസ്റ്റി ഫിലിപ്പ്. Hi guys, I'm Christy Philip from Perth. Papa's name is Philip Chumar, Mama's name is Gracie Philip, and his name is Christopher Philip. I'm 19 years old and I'm currently doing my second year of nursing. നാട്ടിൽ സെന്റ് സ്റ്റീഫൻ ചർച്ച് കുറുമ്പൂർ ഇടവഭാഗമാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ വീട്ടുപേര് മുഖച്ചിരയും. I'm representing Knanaya Association of Western Australia for Miss Knanaya Competition 2018. പെയിന്റിങ്ങിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ നൃത്തത്തിലും സംഗീതത്തിലും എനിക്ക് എൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തനിമയിലും ഒരുമയിലും വിശ്വാസത്തിലും എൻ്റെ സമുദായത്തെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ മുമ്പോട്ട് നയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വരും തലമുറയ്ക്ക് ഞാനൊരു പ്രചോദനമായി തീരാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Good evening, Gold Coast. ആലിപ്പഴം പെറുക്കാൻ പിടിക്കുട നിവർത്തി ആലിപ്പഴം
Jordan Christie. നമ്മുടെ പെർത്തിലെ ആൾക്കാരെ ഇവിടെ. So next up, പെർത്തിന്ന് തന്നെ obviously we need the Mr. Kna. ആരാ? കേൾക്കുന്നില്ല. Okay, so it's Alan Alex. Video please. I'm Alan Alex, 19 from Perth, West Australia. And if I've heard about Alex Thomas, I'm heard about Lena Alex, and I have a little brother in year 10. His name's Aaron Alex. Edvaga, Natla, St. Thomas, Kallara, Parayapalli, and Ameda Edvaga, Little Flower Church, Sangradi. I'm a second year social work student at Curtin University. I chose social work because I have a passion of helping people. My hobbies include going travelling and also riding my motorbike. തലമുറ കൈമാറി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ പോലെ എനിക്കും കിട്ടിയ നമ്മുടെ കലർപ്പില്ലാത്ത ജ്ഞാനായ പാരമ്പര്യവും വിശ്വാസവും വരും തലമുറകൾക്കും സമൂഹത്തിനും പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Thank you. I hope you enjoy the show. Good afternoon, Goku. Thank you. So, ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, മാതാപിതാക്കളെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജ്ഞാനായ സഹോദരന്മാരെ, ജീവിതം ഒരു യാത്രയാണ്. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു യാത്ര. ജ്ഞാനായക്കാരായ നമ്മുടെ ജീവിതവും കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെയും യാത്രകളുടെയും ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. 72 of our families that traveled to Kodungalur in 8345 upheld traditions and customs that have been practiced for centuries by our community, such as endogamy. The Malabar migration of Knanaya people symbolizes our strong will and hard-working nature. Later on, mainly young women in our community studied nursing and migrated abroad to countries in the Middle East, Europe, America, and Australia. This migration, by thinking about some of the negatives or friction that have been caused by migration. Firstly, I would like to put forward a common dialogue I hear among the old rights issues. Do not give things our parents say a second thought. We must acknowledge and value their lived experience in the advice they give us. Explore the lack of family history knowledge among our Knanaya youth today. I'm often left amazed and astonished when my parents talk about their family relations and extended family. They seem to have a very detailed understanding of many Knanaya family trees. I often reflect on my lack of this knowledge and I wonder if I'll gain at least 10% of their age. Before we move on, I would like to touch on the sad reality of some of our grandparents in India. നമ്മുടെ പ്രായം ചെന്ന മാതാപിതാക്കൾ നാം ഓരോരുത്തരും പണിത വലിയ വീടുകളിൽ പലപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെയും വേദനയാകാറുണ്ട് എന്ന സത്യം പറയാതെ വയ്യ. For that wonderful speech, now I would like to invite Prasad Peter for some housekeeping rules. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരുപാട് നല്ല പരിപാടികൾക്ക് ശേഷം എൻ്റെ ഈ ബോറൻ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കേൾക്കേണ്ടി വന്നത് സോറി, പക്ഷേ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. എനിവേ സോഫാർ നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ബ്രിസ്ബാൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈവയ്ക്കണിയോ? താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നൊരു സാമ്പത്തിക കാര്യമാണ്. നമ്മളിന്നിവിടെ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ലേറ്റായി. ഒരുപാട് ആളുകൾ ലൈൻ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് സാധാരണ സീ വേൾഡിൻ്റെ ഒരു പോളിസി നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടേ റൂമിൽ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആദ്യം വന്ന ഒരു 50 ഫാമിലിയോട് മാത്രമേ ഇന്ന് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ആരോടും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ റൂമിലുള്ള മിനി ബാറോ ഫ്രിഡ്ജോ സ്നാക്സോ ഒന്നും എടുത്താൽ പൈസ കൊടുക്കണ്ട എന്നല്ല. നിങ്ങൾ ഏത് റൂമിലാണ് നിങ്ങളെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് സീ വേൾഡിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്തുപയോഗിച്ചാലും അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. നമ്മളിവിടുന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അവർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബില്ല് നമുക്ക് തരും. മീൻ വൈൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്ക് സീ വേൾഡിൻ്റെ റിസപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അവിടെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് പേയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പോകാം, നിങ്ങളുടെ കാർഡിൽ നിന്നും പൈസ പോയിക്കൊള്ളും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ക്യൂ നിന്നതുപോലെ പിന്നെയും ക്യൂ നിന്ന് പൈസ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ആ ക്യൂ നീക്കൽ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നാളെ തന്നെ എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് റിസപ്ഷനിൽ നിന്ന് സമയം വലിയ തിരക്കില്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സീ വേൾഡിൽ ഒന്ന് റിസപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക, സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവസാനം ഈ കൺവെൻഷൻ തീരുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വേറൊരു സാമ്പത്തിക കാര്യം നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ MCs ഒക്കെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റേജ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിജിറ്റലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് സെറ്റ് ചെയ്യുക, 4 സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റിയിൽ അക്കോമഡേഷൻ, ഇത്രയും ആളുകളെ നമ്മൾ വളരെ വലിയ ഒരു സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പം നമുക്ക് മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെ സാമ്പത്തികം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് നമ്മളുടെ 2 കുർബാന, ഇന്നത്തെ കുർബാനയുടെ സ്തോത്ര കാഴ്ചയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പുറത്ത് പറയാൻ കൊള്ളാത്ത അത്രയാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒക്കെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുണ്ട്. ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും അകമൊഴിഞ്ഞ സംഭാവന ചെയ്യണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം നമുക്ക് സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സീ വേൾഡിൻ്റെ കണക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അകമൊഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുക സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ. പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്ത 2 ദിവസത്തെ കുർബാനയ്ക്ക് സ്തോത്ര കാഴ്ച കൈ അയച്ച് കൊടുക്കുക. താങ്ക് യു. ഹലോ, വീണ്ടും ഒരു ചെണ്ടമേളവുമായി ഞാൻ ജോയ് പാരിപ്പുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അടുത്തത് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഗസ് ചെയ്യുമോ? ഇല്ല, അടുത്തത് കാൻബറയാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ നിന്നും ഇടം തലയിലും വലം തലയിലും മേളപ്പെരുക്കത്തിന്റെ ഇടിനാദവുമായി നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തുന്നു കാൻബറ. ലെറ്റ് us welcome കാൻബറ. നാടിഞ്ഞരമ്പ് വലിഞ്ഞു മുറുകണ്, പേശികളാകെ ഉരുണ്ടുകയാണ്. താളമട്ടിക്കണ്, തകിട തകിട മേളമട്ടിക്കണ്. കയ്യും കാലും വെറ വെറക്കണ്, വെട്ട വെട്ടക്കണ്, തുട്ടി തുട്ടിക്കണ്. പെരുത്ത് കയ്യറ
തകർത്തു ക്യാമറ. വെൽ ഡൺ, വെൽ ഡൺ, വെൽ ഡൺ. അപ്പോൾ അടുത്ത പരിപാടിക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ ജെയിംസ് അങ്കിളിനെ ഒന്ന് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റിന് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നു. മൂലക്കാട്ട് പിതാവുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. സംസാരിച്ച വിഷയം ഇതാണ്: നമ്മളുടെ കോട്ടയം അതിരൂപതയിലെ മേലധ്യക്ഷന് ലോകത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ജ്ഞാനായക്കാരുണ്ടോ അവരുടെ മേൽ അജപാലനാധികാരം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലോബൽ പെറ്റീഷൻ സമർപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അവർ സംസാരിച്ചിരുന്നു. മൂലക്കാട്ട് പിതാവ് പറഞ്ഞത്, പിതാവിന് അത് നേരിട്ട് നടത്തുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ് അത് മൂലക്കാട്ട് പിതാവ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളെ അടുത്ത ദിവസം നാളെയൊക്കെ ആയിട്ട് കേസസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാരെ സമീപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ സമീപിക്കുകയോ ചെയ്യാം. അവരുടെ കയ്യിൽ ആ ഗ്ലോബൽ പെറ്റീഷൻ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിന് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം. അങ്ങനെ അവർ സമീപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ സമീപിച്ച് ആ ഗ്ലോബൽ പെറ്റീഷനിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സൈൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. ഇതൊരു അറിയിപ്പായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഹലോ, കേക്കാം? ഹലോ, എല്ലാരും ഉറങ്ങിയോ? എനർജി ഒന്ന് കുറഞ്ഞല്ലോ. നമുക്ക് ഒരു പരിപാടി നടക്കണമെന്ന് വേറെ ആരും ഇങ്ങനെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മേക്സ് അപ്പ് നോയ്സ് ഗോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൈപൊക്കി സൗണ്ടൊക്കെ എത്ര സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര ഉണ്ടാക്കണം. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് വരാം. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം മേക്സ് അപ്പ് നോയ്സ് ഗോക്കേഴ്സ്. ഓക്കെ, റെഡിയാണല്ലോ? ഞാൻ ലൈവ് പോവാ കേട്ടോ. ഒരു ടേക്കേ ഉള്ളൂ, നാണം കിടത്തല്ലേ. എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത്. Hi everyone, 2018 in Gold Coast with my friend. Hi, I'm Anne and this is our convention. Yep, so we've got a few more friends who want to say hi to you as well. So, alright, Gold Coast, make some noise! Thank you so much guys. അടുത്തതായിട്ട് വീണ്ടും KCYL കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് വരുന്നത്. KCYL ഡാൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ. And this time we have
परछाई है आँखों ने यादें बरसाई है चाहत की जरा कोई पूछे कीमत क्या दिल ने चुकाई है इकला है सौ परछाई है आँखों ने यादें बरसाई है अब मुझे कोई शिकवा नहीं बस दुहैया दुहैया अब मुझे कोई गिला नहीं बस दुहैया दुहैया रंजिशों में जिया किया यारा मुझे ले चलो तुम वहाँ यारा मुझे चलो तुम वहाँ हो जहाँ हर खुशी दोस्ती प्यार दी हो जहाँ जिंदगी हर नफस में बसी ले चलो Graceful performance. Give it up for Brisbane. Next up, we have Townsville.
to the line. Choosing the way to find. Credit card to the stamps. Getting the fix in the bank. It was an amazing performance from Townsville. Okay. അടുത്തതായി എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ചെണ്ടമേളത്തിന് ടീം. Any guess? I'll give a clue. 100-ൽ പരം വേദികളിൽ തങ്ങളുടെ വൈഭവം പ്രകടിപ്പിച്ച ടീം. ശ്രീ ബിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെണ്ടമേളത്തിന്റെ ചെമ്പട താളവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നു. 20ഓളം കലാകാരന്മാരുമായി ടീം മെൽബൺ. Let us welcome Melbourne. ഏഴ് കലാകാരന്മാരുടെ മനസ്സിലുദിച്ച ഒരാശയം.
മെൽബൺ സ്റ്റാർസ്. 2011 15ഓളം കലാകാരന്മാരുമായി തുടങ്ങിവെച്ച് സ്വന്തമായി തടിയിൽ കൊട്ടിപ്പടിച്ച് രാമൻകുട്ടിമാരാരുടെ ചെണ്ടയിൽ ഗണപതി താളം കൊട്ടി ആദ്യ മെൽബൺ ജ്ഞാനായ കൺവെൻഷന് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. 2014 കാൻബറ കൺവെൻഷൻ, 2016 മെൽബൺ പൈതൃകം എന്നീ വേദികളിൽ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ ആരാധകരുടെ മനം കവരുകയും ഇതിനോടകം മെൽബണിൽ ഏകദേശം 100 പരം സ്റ്റേജുകളിൽ ആസ്വാദകർക്ക് മുൻപിൽ തനിമയോടെ കൊട്ടിക്കയറിയ മെൽബൺ സ്റ്റാർസ് വേദികളുടെ മുഖ്യ ആകർഷണമാവുകയായിരുന്നു. വർഷങ്ങളായി വളർച്ചയുടെ പാതയിൽ സാഹോദര്യത്തിലും അച്ചടക്കത്തിലും തീവ്ര പരിശീലനത്തിലും മേളപ്പെരുക്കത്തിന്റെ പുതിയ ഏടുകൾ ചെണ്ടയിൽ വിരിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നിന്റെ കളിവിളക്ക് തെളിഞ്ഞ ഈ കളിയരങ്ങിൽ ആയിരങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കി BKCC അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന പൈതൃകം 2018 ഒരു മത്സരത്തെക്കാളുപരി മികച്ചൊരു പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുവാൻ ഏവരുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടത് മനോഹരം, കാണാനിരിക്കുന്നത് അതിമനോഹരം. കണ്ട കാഴ്ചകളുടെ മനോഹാരിതയിൽ നിന്നും കാണാ കാഴ്ചകളുടെ അതിമനോഹാരിതയിലേക്ക് ആസ്വാദക ഹൃദയങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പാണ്ഡ്യയും പഞ്ചാരിയും കൊട്ടിക്കയറും നിലഞ്ഞിത്തറ മേളത്തിന് ദുരിതതാളമേള വിസ്മയം തീർക്കുന്ന മേളവിദ്വാൻമാരെ മനസ്സാ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മെൽബൺ സ്റ്റാർസ് ആരംഭിക്കട്ടെ.
So next up, we're going back to the KCL dance competition. So next up, it's Canberra. All the best, Canberra. താരകപ്പെണ്ണാളേ കതിരാടും നിഴിയാളേ